ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 7% ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो लिहाजा है बहुत बेहतर और अच्छा मौका है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ कि ਤੁਸੀਂ परचेज करना चाहो ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ तो इस तो अच्छा मौका फिर पता नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा बरल है। फिलहाल तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्पैशल स्कीम है सबसिडी रेट ਤੇ 7% ਦੇ मतलब सबसिडी रेट 7%। आम रूटीन च अगर देखो ਤੁਸੀਂ तो मार्कअप है इसलिए ਜਿਹੜਾ आम रेगूलर मार्कअप ਜਿਹੜਾ है वो 16-17% है। लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ट्रैक्टर वास्ते हारवैस्टर वास्ते कंबाइन हारवैस्टर कोई और चॉपर वगैरह ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 7% ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। और बहुत सारे साढ़े ज़मींदार काश्तकार भाई ने जिन्होंने को ज़मीन है ही नहीं और लेकिन काश्तकार ही उन्होंने अच्छी है। गरीब वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका फराहम किया है, आप लोगों से मुखातिब हूँ। अच्छा, एक तो उन्होंने अपना तारफ़ करवा ही दिया है। जब हम छोटे होते थे तो उस वक़्त 2 या 3 कंपनियाँ थी जो बड़ी मशहूर थी, ये फिएट थी, फोर्ड थी और मैसी थी। चलो फोर्ड तो ख़त्म हो गया और फिएट जो है वो परचेज़ हो के न्यू हैलेंड बन गया। उस वक़्त भी जो फार्मर ज़मींदार थे, हम खुद भी वो ये कहते थे कि जी ये ट्रैक्टर फिएट जड़ा है ना ए कोई पता नहीं किस चीज़ का बनया है, ख़राब ही नहीं होंदा और जिन्ना मर्जी वजन ये पिछे पाओ लै जाता है। मैं तो चलाना नहीं सा लेकिन जो चलाने होंगे सन वो कहते। बाकी उसने पुरानी गल्लां ने उदों मशहूर सी कि जिहदा पिछला हिस्सा जिहड़ा आवाज़ देन लग पैंदा, जिहड़ा कि सर ने बताया कि असी बहुत हद तक उन्होंने अपडेट कर दिता, हुण आवाज़ नहीं आएगी जिहड़ा फार्मर नूं शिकायत सी। दूसरा देखो इस दौर दे विच सब तो चीज़ जिहड़ी है वो महंगी जिहड़ी वो डीजल ही है, डीजल है या बिजली है। अच्छा हुण एक ट्रैक्टर अगर तुहानूं 3 या 4 लीटर की अगर वो बचत दे रहा है तो खुद देख लो कि वो फिर कितना इकनॉमिकली बेहतर किहड़ा होएगा। दूसरा देखो ये फ़ायदे उन्होंने दस दिते ने सारे। मैं तो यही कहांगा कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और मार्केट दे विच कंपीटीशन रहना चाहिए। अगर तुसी एक ही कंपनी नूं अडाप्ट करोगे तो वो फिर उन्हों की मोनोपली हो जाएगी। वो बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने ना फिर उहदे चों कमी कुताई करन लग पैंदे ने क्योंकि उन्होंने पता होंदा है कि इहदे तो इलावा जिहड़ा ना जी होर तो किसी पासे जाना ही नहीं है ना। बाकी रह गई गल, बहरहाल ये भी अच्छा ट्रैक्टर जी, इंशाअल्लाह असीं तवक्को करने हैं कि तुसीं इहनूं जरूर अपने ज़ेरे इस्तेमाल लिआओगे। अच्छा हुण बैंक के हवाले नाल ये कि जी ट्रैक्टर वास्ते साडे कोल स्पैशल स्कीम है सबसिडी रेट ते 7% दे मतलब सबसिडी रेट 7%। आम रूटीन च अगर देखो तुसीं तो मार्कअप है इसलिए जिहड़ा आम रेगूलर मार्कअप जिहड़ा है वो 16-17% है। लेकिन असी ये ट्रैक्टर वास्ते हारवैस्टर वास्ते कंबाइन हारवैस्टर कोई और चॉपर वगैरह इधर रिलेटेड ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 7% ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮ ਕਮ ਜ਼ਮੀਨ 3 ਏਕੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਏ। 80% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਫਿਨਾਂਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ 40 ਹੈ ਜਾਂ 45 ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 80% ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20% ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। 40 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 8 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ 32 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7% ਇਹਦਾ ਮਾਰਕਅਪ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰਹਿਣੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 7% ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਐਨਮ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਰਕਅਪ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 7% ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो लिहाजा है बहुत बेहतर और अच्छा मौका है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਰਲ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਵੱਟੋ ਉਸਲੇ ਫਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਮੁੰਜੀ ਵੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸਲੇ। ਆਹੀ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਮਾਰਕਅਪ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਆਏ। 7% ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰ ਮਾਰਕਅਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ 7% ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 30/6/2027 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਬਿਲੀਅਨ 'ਚ ਅਰਬਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਮਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ WhatsApp ਐਪ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ, ਔਰ ਆੜਤੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਾਂ ਗੰਦਮ ਉਹ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਬੀਜ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਬੁਆਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸੋਨਾ ਸੈਂਟਰ FFC ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 3% ਮਾਰਕਅਪ ਕਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਰਕਅਪ 16 ਜਾਂ 17% ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਜਾਂ 14% ਲੱਗੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਆਮ ਮਾਰਕਅਪ ਨਾਲੋਂ 3% ਮਾਰਕਅਪ ਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਟ ਬਣੇਗੀ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ 30% ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਢੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਫੂਕ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸਦ ਇਹ ਡਮਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਅਬਦੀਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ,
ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਾਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਬਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡਬਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਦਾ, ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ।